بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر پاکستان اور طالبان کے خوف کا شکار نریندر مودی امریکہ پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ بھارتی ریاست آسام میں شدید جھڑپوں کا آغاز ہو گیا ہے اور ہزاروں مسلمانوں کو بے دخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان اور چائنا نے مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے منجمد کردہ اثاثے فوری ریلیز کرے۔ اسی طرح اقوام متحدہ طالبان پر سفری پابندیاں ختم کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ طالبان نے چین سے متعلق بھارتی تحفظات مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ چین افغانستان کا اہم پارٹنر ہے۔ اسی طرح خطے کی حالیہ صورتحال کے پیش نظر سی پیک کی سیکورٹی بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ہنگامی طور پر اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کے لیے $1 بلین جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی اس وقت جب افغانستان کی شکست کے بعد اسرائیل کے خلاف فرنٹ کھلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح چینی افواج نے لداخ کے قریب اپنی موجودگی میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ جموں کشمیر سے جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مختلف فارمیشنز کے دورے شروع کر دیے ہیں۔ افواج کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھا جا رہا ہے۔ صورتحال آخر کس جانب جا رہی ہے؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان، چائنا اور طالبان ان تینوں سے پریشان نریندر مودی اپنی درخواستوں کا پلندہ لے کر امریکہ پہنچ چکا ہے۔ ان دنوں بھارت مکمل تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور کوارڈ الائنس کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ چکا ہے۔ مودی کی ملاقاتیں آسٹریلوی وزیر اعظم اور پھر نائب امریکی صدر کملا ہیرس سے ہوئی ہے اور جو بائیڈن سے بھی میٹنگ ہو رہی ہے۔ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اور مودی کی ملاقات میں خاص طور پر پاکستان کو لے کر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آخر پاکستان سے کیسے نمٹا جائے، اور افغان طالبان کی آمد اور چائنا پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن بھارت کا ٹاپ ایجنڈا اس وقت پاکستان ہے۔ پاکستان کا خوف مودی کے دل و دماغ پر سوار ہو چکا ہے، کیونکہ سعودی وزیر خارجہ نے مودی سے ملاقات میں صاف کہہ دیا تھا کہ کشمیر کا فرنٹ کھل سکتا ہے، بہتر ہے کہ مسئلہ کشمیر فوری حل کیا جائے، جبکہ مودی کی کوشش ہے کہ کسی طرح آسٹریلیا کے ساتھ ہونے والے پیکٹ میں انڈیا کو شامل کروایا جائے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ ان دونوں نے مل کر آسٹریلیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جسے اوکس پیکٹ کہا جاتا ہے، جس کے تحت آسٹریلیا کو نیوکلیئر سب میرین دی جائے گی اور ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی جائے گی۔ اب جیسے یہ معاہدہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرانس نے رد عمل ظاہر کیا، اس نے اپنا سفیر امریکہ سے بلوایا اور برطانیہ سے بھی اس کے تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ آسٹریلیا کے ساتھ ڈیل کے بعد فرانس کی $40 بلین والی ڈیل خطرے میں پڑ گئی ہے اور اسے فرانس نے پیٹھ پر چھرا گھونپنے سے تعبیر کیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس معاہدے سے چند گھنٹے قبل آسٹریلیا نے فرانس کو یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ فرانس کی ڈیل کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ بے فکر رہیں، لیکن اس کے چند گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ فرانس کے ساتھ آسٹریلیا نے ڈیل کینسل کر دی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس سے فرانس کو بڑا دھچکا لگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ فرانس دیگر یورپی ممالک کے ساتھ مل کر یورو آرمی کا کانسیپٹ لے کر آ رہا ہے تاکہ امریکی الائنس سے ہٹ کر ایک اور الائنس بنایا جائے۔ اطلاعات ہیں کہ فرانس اس مقصد کے لیے نیٹو اور سیکورٹی کونسل کے ممبرشپ کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ فرانس اور امریکہ کے بیچ یہ دراڑ اسی وقت پڑ گئی تھی جب افغانستان سے امریکہ اچانک نکلا، جس پر فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے کہا کہ ہم سے تو کوئی مشورہ تک نہیں کیا گیا، اور اس طرح امریکہ کا نکل جانا یہ تمام نیٹو ممالک کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھا۔ جبکہ اس صورتحال پر انڈیا میں بھی کافی شور اٹھا تھا۔ انڈین میڈیا کے اینکرز اور ڈیفنس انالسٹ گزشتہ کئی دنوں سے بائیڈن کو کوس رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھارت کی $3 بلین کی انویسٹمنٹ ڈوبی اور اسی کی وجہ سے طالبان اقتدار میں آئے، اور پھر طالبان کی آمد کے بعد جس طرح چائنا اور طالبان کی قربت میں اضافہ ہوا، اس پر بھارت کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اب انڈیا کے خلاف پاکستان اور چائنا اور افغانستان یہ تینوں متحد ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے انڈیا کو دھچکا لگا اور پھر فرانس کو، اور انڈیا اور فرانس یہ دو ممالک ہیں جو پاکستان کے خلاف آپس میں بڑا تعاون کر رہے تھے۔ رافائل طیاروں سے لے کر ایمونیشن اور گائیڈڈ میزائلوں کے سودے ہو رہے تھے، لیکن فرانس کو جس طرح امریکہ اور برطانیہ نے ڈچ کیا اور افغانستان میں بھارت کو تنہا چھوڑا، اس پر اتحادیوں میں بڑی افراتفری پھیل گئی ہے۔ اگرچہ امریکہ فرانس کو منانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن جو زخم فرانس کو لگا ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا۔ فرانس کا خیال ہے کہ امریکہ صرف انگلش اسپیکنگ ممالک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، جسے 5 آئی الائنس کہا جاتا ہے، باقی ممالک سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ فرانس یورو آرمی منصوبے پر خفیہ طور پر کام کر رہا تھا، اسی لیے امریکہ اور برطانیہ نے 5 آئی کو ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کیا۔
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि फ्रांस तो यूरोप का इत्तेहाद बना रहा है और अमेरिका 5 आई अलायंस को एक्टिव कर रहा है, लेकिन दरमियान में इंडिया बिल्कुल तनहा खड़ा है। इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि वो फ्रांस के साथ जाए या रशिया के साथ या अमेरिका के साथ। और क्वाड अलायंस जिसमें इंडिया और जापान को शामिल किया गया था, वो अलायंस भी खतरे में पड़ चुका है और एक गैर यकीनी की कैफियत खित्ते में फैल चुकी है। चुनांचे भारत इन दिनों एक नया मंजन देने की भी कोशिश कर रहा है। इंडिया गुज़िश्ता कई दिनों से ये लॉबिंग कर रहा है कि चीन के खिलाफ खड़ा होने के लिए उसे स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अमेरिका उसे या तो 5 आई का दर्जा दे या फिर कम से कम जो ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट हुआ है उसका हिस्सा हमें भी बनाया जाए, क्योंकि हम भी आपके इत्तेहादी हैं। आपने अफगानिस्तान में हमें तनहा छोड़ा, लेकिन अब अमेरिका को हमें एतमाद दिलाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन जैसे ही मोदी अमेरिका की सरजमीन में पहुंचता है तो फौरन अमेरिका की जानिब से यह बयान आता है कि हम किसी सूरत इंडिया और जापान को 5 आई में शामिल नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें ऑकस पैक्ट में शामिल करेंगे। यानी दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू होने से पहले ही धबरदूस हो चुका है। मोदी का असल मकसद ऑकस पैक्ट में शमूलियत थी, जिसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है। और अब क्वाड अलायंस जो चाइना के खिलाफ तश्कील दिया गया था, उसका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ता जा रहा है। इंडिया अमेरिका से ये डिमांड कर रहा है कि कम से कम हमें कोई ऐसी गारंटी फराम की जाए कि कल को अगर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर इंडिया पर हमलावर होते हैं तो हमको पीछे से सपोर्ट मिल सके, ना ये कि हमें बीच में तनहा छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान इमरान खान की तारीफ की और कहा कि अगर दुनिया को माहौलियात का रोल मॉडल चाहिए तो उसे पाकिस्तान की तरफ देखना होगा। इस बयान पर भी भारत में तशवीश है। वाज़ेह है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरा मंसूख होने के बाद जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तलखी पैदा हुई, उस पर बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन पाकिस्तान से तलखियाँ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया का ख्याल है कि पाकिस्तान के खिलाफ जाना इस वक्त उसके सिक्योरिटी मफाद में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अर्जेंटीना को JF-17 तैयारे देने जा रहा है, जिसकी दुश्मनी बरतानिया से चली आ रही है। दूसरा अफगानिस्तान का इशू है, क्योंकि अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल से पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन के साथ उभर रहा है। तीसरा यह कि इन दिनों इंडिया और बरतानिया के ताल्लुकात वैक्सीन को लेकर खराब हो रहे हैं। वजह इसकी यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी बर्थडे पर लाखों लोगों को जाली वैक्सीन के सर्टिफिकेट इशू किए, जिस पर बरतानिया ने सख्त रद्द अमल दिया और इंडिया को रेड लिस्ट में डालने का फैसला किया। जबकि बरतानिया ने पाकिस्तान से तलखी कम करने के लिए पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान किया। और फिर अगले ही दिन बोरिस जॉनसन ने बयान दिया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे की मनसूखी से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें इस पर मायूसी है। यानी बरतानिया की हुकूमत अपने आप को इस मामले से अलग कर रही है। और फिर अगले ही दिन वफाकी वजीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया की जानिब से न्यूजीलैंड को की जाने वाली धमकी आमेज ईमेल्स का भी जिक्र करते हैं। इन तमाम डेवलपमेंट पर इंडिया बरतानिया से खुश नहीं है, इसलिए अब नरेंद्र मोदी डूबती कश्ती बचाने अमेरिका के दौरे पर है। लेकिन इसके साथ ही भारत के अंदर से सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। भारतीय रियासत आसाम से यह खबर आ रही है कि वहां पर बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो दर्दनाक मनाजिर आसाम से आए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसाम के मुसलमानों को किस पैमाने पर जुल्म का सामना है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भारतीय पुलिस और भारतीय फौज ने निहत्ते आसामी मुसलमानों की बस्तियों पर हमले किए, इन पर धावा बोला और स्ट्रेट फायर करते हुए कई लोगों को शहीद किया। यहाँ तक कि एक हिंदू फोटोग्राफर जो भारतीय पुलिस के साथ था, वो निहत्ते शख्स के सीने पर कूदता रहता है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा कि किस लेवल पर भारतीय पुलिस दंगे फसादियों को लेकर मुसलमानों पर हमले कर रही है। ये वो मामला है जो पूरे भारत को अपनी लपेट में लेने जा रहा है। हाल ही में आसाम के चीफ मिनिस्टर ने RSS के साथ मीटिंग की थी और बयान दिया था कि आसाम को एक और कश्मीर बनाया जाएगा, जिसके बाद मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजरों के साथ चढ़ाई की जाती है और इन्हें बेघर करके इन पर फायर खोले जाते हैं, जिसमें भारतीय पुलिस RSS के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दे रही है। यही वजह है कि भारत भर में मुसलमानों के अंदर गम और गुस्से की लहर फैल गई है। किसी भी वक्त नया फ्रंट अंदर से खुल सकता है। यहाँ तक कि आसामी मुसलमानों को बांग्लादेशी जाहिर करके इन्हें बांग्लादेश धकेलने की तैयारी हो रही है। ये वो मौका है जब बांग्लादेश के मुसलमान भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका में कांग्रेस के कई अराकीन ने बाइडन को ये लेटर भेजा है कि मोदी को मुंह न लगाया जाए, ये मुसलमान तो क्या ईसाइयों पर भी जुल्म ढा रहा है। मोदी का दौरा अमेरिका इस वक्त मुकम्मल नाकाम होता नजर आ रहा है और हालिया सूरत हाल बताती है कि भारत के अंदर से मुख्तलिफ फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।